أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم
ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Baca surat Yusuf ayat 61 dan 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها
لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Baik, apa makna nurawidu? Nurawidu adalah fi'il mudhari dari kata rawada. Sedangkan fa'ilnya adalah dhamir nahnu, artinya kami akan merayu. Lafa'ilun. Lafa'ilun, lamnya adalah lamut taukid untuk memperkuat, dan fa'ilun adalah isim fa'il dari kata fa'ala, artinya pasti orang-orang yang akan mengerjakan. Fityan. Fityan adalah jamak dari kata fata, arti asalnya adalah pemuda, namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah pegawai yang membantu Nabi Yusuf alaihissalam. Rihal. Rihal adalah jamak dari kata rahlun yang artinya adalah karung. Karung-karung. Ya, ingqalabu. Yang qalabu adalah fi'il madhi dengan dhamir hum, artinya mereka telah kembali. Jelaskan munasabahnya dengan ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Munasabah atau keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah sama-sama bercerita tentang kisah Nabi Yusuf, di mana pada ayat 60 bercerita bahwa Nabi Yusuf menyatakan sebuah ultimatum, dia tidak akan memberikan bahan makanan lagi apabila mereka tidak membawa Bunyamin bersama saudara Yusuf. Kemudian pada ayat 61 ini menyatakan jawaban daripada saudara-saudara Nabi Yusuf yang mereka itu akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi permintaan Aziz Mesir, yaitu Nabi Yusuf. Tafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, mereka berkata. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang ketika itu berjumlah 10 orang. Dikarenakan Bunyamin bertinggal di negeri Kanaan bersama Nabi Yakub sebagai penghibur. Sanurawidu anhu abahu. Kami akan merayu anhu tentang Bunyamin, abahu kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub. Jadi ayat ini mengungkapkan bahwasanya saudara Nabi Yusuf menyatakan, kami akan berusaha wahai Aziz Mesir, wahai pembesar Mesir, untuk membawa saudara kami Bunyamin pergi pada kali yang kedua ke tempat engkau ini. Wa inna lafa'ilun, dan sesungguhnya kami akan memperbuatnya. Dalam kata ini terdapat dua muakkid, dua taukid atau dua penguat, yaitu inna dan lamut taukid, yang menyatakan bahwa mereka akan berusaha dengan segala macam cara agar mereka bisa membawa Bunyamin. Hal ini dikarenakan karena mereka menyadari bahwasanya kekeringan yang berkepanjangan dan bahan makanan yang mereka beli pun terbatas. Diriwayatkan dalam tafsir Al-Wasit bahwasanya Nabi Yusuf menjual kepada setiap orang itu 1 karung. Jadi setiap kepala akan mendapatkan 1 karung. Jadi sehingga mereka pulang itu membawa dengan 10 karung. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan 11 karena mereka meminta tambahan atas nama Bunyamin. Nah, sehingga Yusuf pun tertarik, ini siapa yang kamu ajak ini? Kenapa dia tidak ada bersama kalian? Lalu berjalanlah cerita sebagaimana yang terjadi. Kemudian waqala li fityanihi ja'alu bidha'atahum fi rihalihim. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada pegawai-pegawainya, orang-orang yang membantu dalam jual beli bahan makanan di negeri Mesir. Ij'alu bidha'atahum fi rihalihim. Jadikanlah wahai kalian, wahai pegawai-pegawaiku, bidha'atahum. Bidha'ah adalah barang-barang yang biasanya digunakan sebagai penukar. Bisa dikatakan bidha'ah di sini adalah uang yang digunakan oleh saudara Yusuf untuk membeli bahan makanan. Fi rihalihim, ke dalam karung-karung mereka. Artinya Nabi Yusuf meminta agar kembalikan saja barang yang mereka tukar tadi ke dalam karung mereka. Dengan tujuan apa? La'allahum ya'rifunaha, agar mereka nanti akan mengetahui. Ya, idzan qalabu, apabila mereka telah sampai ila ahlihim, kepada keluarga mereka. Ya, cukup.
saudara-saudara Nabi Yusuf akan membujuk ayahnya dan mereka mengira bahwa ayahnya pasti mengizinkan permohonan mereka. Ya. Dalam Al-Quran terdapat larangan untuk melakukan dugaan-dugaan. Ya. Dugaan itu bisa jadi benar, tapi seringkali salah. Mengapa demikian? Iya, karena yang namanya dugaan adalah sesuatu yang keluar dari hati manusia tanpa adanya bukti terlebih dahulu, sehingga seringkali melenceng dari kenyataan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Sesungguhnya sebagian sangkaan itu bisa menimbulkan dosa, dan janganlah kamu berusaha mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa sebagian dugaan itu ismun bisa menimbulkan dosa? Ya. Karena apabila dugaan tersebut kita bagi kepada dua pembagian. Yang pertama, apabila dugaan tersebut misalnya kita menduga seseorang dengan dugaan yang buruk, ternyata dugaan tersebut tidak tepat, maka berarti kita memfitnah. Yang kedua, apabila ternyata dugaan tersebut tepat, kita sedang menggibah orang tersebut. Ghibah itu apa? Ghibah itu adalah menyebut kekurangan orang lain ketika orangnya tidak berada di hadapan kita. Ada ayatnya itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Coba disebut dari awal, jadi enak itu dengarnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, itu disebutkan bahwa yaghtab, ghibah itu bagaikan memakan bangkai temannya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya adalah ghibah itu diumpamakan dengan memakan bangkai temannya, adalah ketika kita menggibah maka kita sama saja dengan menggerogoti, kita sama saja dengan seakan-akan mencela teman kita sendiri. Jadi kita merendahkan. Mencela itu. Tapi itu tadi seakan-akan memakan bangkai temannya. Padahal dia tidak suka. Gimana itu? Iya, itu perumpamaan dari kita menceritakan keburukan teman kita misalnya, dan teman kita nih, dan kita tahu bahwa teman kita ini apabila kita ceritakan hal tersebut dia tidak suka. Tapi tadi memakan bangkai temannya itu gimana itu maksudnya? Banyak yang nggak paham itu. Mungkin Anda juga nggak paham juga itu. Hah? Menceritakan kejelekan berarti mengungkap-ungkap aib orang lain. Ya. Orang yang diungkap aibnya pasti tidak suka. Ya. Jangan kita mengungkapkan. Ya. Padahal mengungkap aib itu tercela. Sehingga di sini ketika mengungkap aib, membuka itu bagaikan mengamakan bangkai. Ada nggak ya senang makan bangkai? Nggak senang. Ya. Karih tumuhu ya. Kamu nggak senang. Senang makan bangkai, nggak senang. Ya. Karih tumuhu ya. Kamu nggak senang, tapi kamu lakukan. Nah, sehingga bagaikan kamu memakan bangkai yang bau, itu melakukan sesuatu yang pasti tidak disukai orang lain, terlebih adalah orang yang bersangkutan. Itu ya. Baik, pelajaran apa yang diambil dari ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini bercerita tentang yang pertama, bahwasanya saudara Nabi Yusuf akan berusaha membujuk Nabi Yakub agar mau mengirimkan Bunyamin untuk pergi ke negeri Mesir menemui Yusuf. Yang kedua, ayat ini juga bercerita tentang Yusuf yang mengembalikan
pembayaran yang diserahkan oleh saudaranya ke dalam karung-karung mereka. Yang ketiga, dari kisah tersebut kita belajar bahwasanya kita dianjurkan untuk berbuat baik, terlebih lagi apabila perbuatan baik tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian, ya 3, Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim.